पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्द यतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्णनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितम् लोकहे
सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलम् प्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यः स्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। તો સજ્જનો, આ રીતે આપણે ગીતા ધ્યાનના જે શ્લોકો છે એનો પાઠ કર્યો. હવે પછી આપણે ગીતા મહાત્મ્યના જે શ્લોકો છે એનો પાઠ કરીશું. અથ ગીતા મહાત્મ્યમ ધરોવાચ ભગવન પરમેશાન ભક્તિરવ્યભિચારિણી પ્રારબ્ધમ ભુજ્યમાનસ્ય કથમ ભવતિ હે પ્રભો. વિષ્ણુર્વાચ પ્રારબ્ધમ ભુજ્યમાનો હિ ગીતાભ્યાસરતઃ સદા સ મુક્તઃ સ સુખી લોકે કર્મણાનોપલિપ્યતે. મહાપાપાદિપાપાની ગીતાધ્યાનં કરોતિ ચેત ક્વચિત સ્પર્શં ન કુર્વન્તિ નલિને દલમંબુવત. ગીતાયાઃ પુસ્તકં યત્ર યત્ર પાઠઃ પ્રવર્તતે તત્ર સર્વાણિ તીર્થાનિ પ્રયાગાદીનિ તત્ર વૈ. સર્વદેવાશ્ચ ઋષયો યોગિનઃ પન્નગાશ્ચ યે ગોપાલા ગોપિકા વાપી નારદોદ્ધવ પાર્ષદઃ. સહાયો જાયતે શીઘ્રં યત્ર ગીતા પ્રવર્તતે યત્ર ગીતા વિચારશ્ચ પઠनं પાઠनं શ્રુતં તત્રાહં નિશ્ચિतं પૃથ્વી નિવસામિ સદૈવ હિ. ગીતાશ્રયેऽહં તિષ્ઠામિ ગીતા મે ચોત્તમં ગૃહં. ગીતા જ્ઞાનમુપાશ્રિત્ય ત્રીન લોકાન પાલયામ્યહં. ગીતા મે પરમા વિદ્યા બ્રહ્મરૂપા ન સંશયઃ. અર્ધમાત્રાક્ષરા નિત્યા સ્વાનિર્વાચ્ય પદાત્મિકા. ચિદાનંદેન કૃષ્ણેન પ્રોક્તા સ્વમુખતોર્જુનમ. વેદત્રયી પરાનંદા તત્વાર્થ જ્ઞાન સંયુતા. યોષ્ટાદશ જપો નિત્યમ
नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् पाठे समर्थः सम्पूर्णे ततोर्धं पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः त्रिभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत् षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत् एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेत् चिरम् अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरतां यावन् मन्वन्तरं वसुन्धरे गीतायाः श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयम् द्वौ त्रीनेकं तदर्धं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् गीतापाठसमायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम् गीतेत्युच्चारसंयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत् गीतार्थश्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम् गीतामाश्रित्य बहवो बुभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायातः परं पदम् गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव ह्युदाहृतः एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात् सुत उवाच माहात्म्यमेतद्गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। इति श्रीवराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं सम्पूर्णम्। તત્વ જિજ્ઞાસુ સજ્જનો, આજથી આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના પ્રથમાધ્યાયથી લઈને સમાપ્તિ પર્યંત યાને કે સંપૂર્ણ ગીતાનું સ્વાધ્યાયાત્મક શ્રવણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ગીતા શાંકર ભાષ્ય અનુસાર ભણવી જોઈએ. એ અનુસાર
આપણે ભગવાન ભાષ્યકાર શંકરાચાર્યજી દ્વારા રચિત ગીતા ભાષ્ય સહિત અધ્યયન કરીશું. સાથે સાથે ભાષ્ય ટીકાકાર આનંદગીરીજી જે છે એની વ્યાખ્યાનો પણ જ્યાં આવશ્યક હોય ત્યાં એનો પણ વિચાર કરીશું. અને ભાષ્ય ઉપર એક અન્ય ટીકાકાર છે અનુભૂતિ સ્વરૂપાચાર્ય. એમણે પણ ગીતા ભાષ્ય ઉપર ટિપ્પણીની રચના કરી છે. તો જરૂર પડે ત્યાં એ અનુભૂતિ સ્વરૂપાચાર્ય દ્વારા રચિત વ્યાખ્યા જે છે એનો પણ આપણે અર્થ સમજીશું. અને શ્રી વેલંકોંડ રામરાય કવિ વિરચિત ભાષ્યાર્ક પ્રકાશ એક ગીતા ભાષ્ય ઉપર જ વ્યાખ્યાન છે. તો જ્યાં આવશ્યકતા પડે, જરૂર પડે ત્યાં ભાષ્યાર્ક પ્રકાશ વ્યાખ્યાનનું પણ આપણે વિચાર યા શ્રવણ કરીશું. તો આ રીતે ભગવાન શંકરાચાર્ય દ્વારા રચિત મુખ્ય રૂપથી જે શાંકર ભાષ્ય છે એનો આપણે પ્રતિપદ વિચાર કરીશું. તો સૌથી પહેલા ભગવાન ભાષ્યકારે મંગલાચરણ કર્યું છે ભાષ્યના પ્રારંભમાં. એનો વિચાર કરીશું. જો ભગવાન ભાષ્યકાર શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાયના 11મા શ્લોકથી ગીતા શાસ્ત્ર માને છે. એ પહેલા પ્રથમ અધ્યાય અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાયના 10 શ્લોક એ ભૂમિકા છે એવું માને છે. એટલે શ્લોકોનું પ્રતિપદ ભાષ્ય તો બીજા અધ્યાયના 11મા શ્લોકથી કરશે. એ પહેલા ભગવાન ભાષ્યકાર ઉપોદ્ઘાત ભાષ્ય લખે છે. ઉપોદ્ઘાત ભાષ્ય અર્થાત કે ભાષ્ય ઉપક્રમણિકા લખે છે. અને આ પહેલા જે એમણે મંગલાચરણ કર્યું છે વિષ્ણુ પુરાણના એક શ્લોકનું ઉદ્ધરણ કરીને. તો સજ્જનો, આપણે ત્યાં આચાર્યોની એક આ પરંપરા રહી છે કે કોઈ પણ કાર્ય કરતી વખતે મંગલાચરણ કરવાની પરંપરા આપણે ત્યાં અનાદિકાળથી ચાલી આવે છે. મંગલાચરણના 3 પ્રકાર આપણે ત્યાં માનવામાં આવ્યા છે. નમસ્કાર, આશીર્વાદ અને વસ્તુ નિર્દેશ. નમસ્કાર મંગલાચરણ એને કહેવામાં આવે છે કે ગ્રંથ કરતા સૌથી પહેલા પોતાના ઈષ્ટદેવને નમસ્કાર કરી
અને ગ્રંથનો પ્રારંભ કરે છે. તો જેમાં નમસ્કાર, ઈષ્ટદેવતાને નમસ્કાર કર્યા હોય એવા મંગલાચરણને નમસ્કારાત્મક કોટીનું મંગલાચરણ કહેવામાં આવે છે. અને જેમાં ગ્રંથ કરતા અધ્યેતાઓને આશીર્વાદ પ્રદાન કરે છે એવા મંગલાચરણને આશીર્વાદાત્મક કોટીનું મંગલાચરણ કહેવામાં આવે છે. અને જે મંગલાચરણમાં ગ્રંથ પ્રતિપાદ્ય વસ્તુનો નિર્દેશ કરેલો હોય છે એવા મંગલાચરણને વસ્તુ નિર્દેશાત્મક મંગલાચરણ કહેવામાં આવે છે. યા અહીંયા ભાષ્ય ટીકાકાર આનંદગીરીજીના કયા અનુસાર તત્વાનુસ્મરણ કોટીનું મંગલાચરણ કહેવામાં આવે છે. ભગવાન ભાષ્યકાર સૌ પ્રથમ મંગલાચરણના રૂપમાં તત્વાનુસ્મરણ કોટીનું મંગલાચરણ કરી રહ્યા છે. તો મંગલાચરણનો સૌથી પ્રથમ શ્લોક છે જેનું આપણે ઉચ્ચારણ કરીશું. નારાયણ પરો વ્યક્તા. બોલો. દંડમવ્યક્ત સંભવમ. દંડમવ્યક્ત સંભવમ. અંડસ્યાંતસ્ત્વિમે લોકઃ. અંડસ્યાંતસ્ત્વિમે લોકઃ. સપ્તદ્વીપા ચ મેદિની. સપ્તદ્વીપા ચ મેદિની. તો જો આ જે છે એ મંગલ શ્લોક છે. આ તમારું જે પાસે જે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા જે શાંકર ભાષ્ય છે ને એના 13મા પાના ઉપર છે. 13મા પાના ઉપર આ શ્લોક જે છે મંગલનો આવેલો છે. ગીતા પ્રેસની જે પુસ્તક છે એમાં 13મા પાના ઉપર આ શ્લોક છે. તો ભગવાન ભાષ્યકાર સૌથી પહેલા મંગલાચરણ કરે છે. તત્વાનુસ્મરણ કોટીનું મંગલાચરણ કરે છે. હવે આપણને એક પ્રશ્ન થાય કે શા માટે મંગલાચરણ કરવામાં આવે છે? તો મંગલાચરણના ઘણા બધા ઉદ્દેશો હોય છે જે ભાષ્ય ટીકાકાર આનંદગીરીજી બતાવે છે. તો એના માધ્યમથી આપણે મંગલાચરણનું રહસ્ય સમજીએ. ભાષ્ય ટીકાકાર આનંદગીરીજી લખે છે કે કર્મનિષ્ઠા જ્ઞાનનિષ્ઠા ઇતિ ઉપાય ઉપેયભૂતમ નિષ્ઠાદ્વયમ અધિકૃત્ય પ્રવૃત્તમ ગીતાશાસ્ત્રમ વ્યાચિખ્યાસુર ભગવાન ભાષ્યકારો વિઘ્ન ઉપપ્લવ ઉપશમનાદિ પ્રયોજન પ્રસિદ્ધયે પ્રામાણિક વ્યવહાર પ્રમાણકમ ઇષ્ટદેવતા તત્વાનુસ્મરણમ
મંગલાચરણમ સંપાદયન અનવશેષેણ ઇતિહાસ પુરાણયો વ્યાચિખ્યાસિત ગીતાશાસ્ત્રેણ એક વાક્યતામ અભિપ્રેત્ય પૌરાણિક શ્લોકમ એકમ એવ અંતર્યામી વિષયમ ઉદાહરતિ નારાયણ ઇતિ. ભગવાન ભાષ્યકારે જે નારાયણ પરોવ્યક્ત ઇત્યાદિ શ્લોકને મંગલાચરણના રૂપમાં જે અહીંયા ઉદ્ધૃત કર્યો છે, એનો ઉદ્દેશ આનંદગિરિયાચાર્યજી બતાવે છે. કારણ કે ભાષ્યકારનો જે ઉદ્દેશ છે એ આનંદગિરિયાચાર્યજી બખૂબી સમજે છે. આનંદગિરીજીએ ભગવાન ભાષ્યકાર દ્વારા રચિત ભાષ્યત્રય નું રહસ્ય ઉદ્ઘાટિત કરવા માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ભાષ્ય ઉપર, ઉપનિષદ ભાષ્ય ઉપર અને બ્રહ્મસૂત્ર ભાષ્ય ઉપર એમણે વ્યાખ્યા લખી છે. વિદ્વત જગતમાં આનંદગિરી વ્યાખ્યા સહિત ભાષ્યનું અધ્યયન કરવાની પરંપરા રહી છે. આનંદગિરી વ્યાખ્યાના માધ્યમથી ભાષ્ય અને ભાષ્યના માધ્યમથી ગીતા, ઉપનિષદ અને બ્રહ્મસૂત્ર નું જે રહસ્ય છે એ રહસ્ય છતું થાય છે. એટલે ભગવાન ભાષ્યકારનો જે ઉદ્દેશ છે, એનું જે હૃદય છે એ આનંદગિરિયાચાર્યજી જે એમના જ શિષ્ય છે એ બહુ ઉત્તમ રીતે જાણે છે. એટલે ભાષ્યકારે આ જે અહીંયા આ પુરાણનો એક શ્લોક જે મંગલાચરણના રૂપમાં જે ઉદ્ધૃત કર્યો છે, એનું રહસ્ય આનંદગિરીજી બતાવી રહ્યા છે. જો સૌથી પહેલા શું કહે છે, આ જે ગીતા શાસ્ત્ર શા માટે પ્રવૃત્ત થયું છે, તો કહ્યું કે કર્મનિષ્ઠા જ્ઞાનનિષ્ઠા ઇતિ ઉપાય ઉપેયભૂતમ નિષ્ઠાદ્વયમ અધિકૃત્ય પ્રવૃત્તમ ગીતા શાસ્ત્રમ. આ જે ગીતા શાસ્ત્રની જે પ્રવૃત્તિ છે એ બે નિષ્ઠાને લઈને થયેલી છે. બે નિષ્ઠા. કેટલી નિષ્ઠા? બે નિષ્ઠા. કઈ કઈ યાદ રાખો, એક જ્ઞાન નિષ્ઠા અને બીજી છે કર્મનિષ્ઠા. આજે કર્મનિષ્ઠા અને જ્ઞાન નિષ્ઠા આ બેનું પ્રતિપાદન કરવા માટે આ ગીતા શાસ્ત્ર જે છે એ અધિકૃત છે અને એ માટે જ ગીતા શાસ્ત્ર પ્રવૃત્ત થયેલું છે. જ્ઞાન નિષ્ઠા અને કર્મનિષ્ઠા. હવે આમાં જે આ જ્ઞાન નિષ્ઠા જે છે ને એ ઉપેય ભૂત છે. ઉપેય એટલે પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે. કર્મનિષ્ઠા જે છે એ ઉપાયભૂત છે. કર્મનિષ્ઠા છે એ ઉપાયભૂત છે. ઉપાયભૂત એટલે કે એ ઉપાય છે. શેનો ઉપાય છે? તો જ્ઞાન નિષ્ઠા રૂપી જે ઉપેય છે એનો ઉપાય છે. ઉપાય એટલે જેના દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકાય, જેના દ્વારા ઉપેય પ્રાપ્ત કરી શકાય એને ઉપાય કહેવામાં આવે છે. તો સજ્જનો, જ્ઞાન નિષ્ઠા જે છે એ ઉપેય છે એટલે કે પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે, અને કર્મનિષ્ઠા જે છે એ ઉપાય છે એટલે કે કર્મનિષ્ઠાના માધ્યમથી જ્ઞાન નિષ્ઠા જે છે એ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.
એટલે કર્મનિષ્ઠા અને જ્ઞાનનિષ્ઠા આમ પરસ્પર ઉપાય ઉપેય ભૂત બેવના સંબંધ છે. અને આ બે નિષ્ઠા ને અધિકૃત કરીને આ ગીતા શાસ્ત્ર જે છે એ પ્રવૃત્ત થયેલું છે. અને આવા ગીતા શાસ્ત્રની વ્યાખ્યાન કરવાની ઈચ્છા ભગવાન ભાષ્યકાર ધરાવે છે. વ્યાચિખ્યાસુર ભગવાન ભાષ્યકાર. આ જે બે નિષ્ઠાને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રવૃત્ત અધિકૃત આ જે ગીતા શાસ્ત્ર છે એ ગીતા શાસ્ત્રનું વ્યાખ્યાન કરવાની ઈચ્છા ભગવાન ભાષ્યકાર ધરાવે છે. તો વ્યાખ્યાન જે કરવું એ કોઈ એકાદ દિવસનું કાર્ય તો હોતું નથી, એકાદ કલાકનું કાર્ય હોતું નથી. એના માટે તો મહાન પરિશ્રમની આવશ્યકતા પડે છે, દીર્ઘ કાળની આવશ્યકતા પડે છે સજ્જનો. તો દીર્ઘકાળ એના માટે જોઈએ, ધૈર્ય જોઈએ. અને એના માટે ખાસ કરીને શરીરની સ્વસ્થતા જોઈએ. શું જોઈએ? શરીર સ્વસ્થ જોઈએ, ઇન્દ્રિયો જે છે એ સ્થિર જોઈએ, અંતઃકરણ જે છે એ ધૈર્ય અને સ્થૈર્ય બેવ ગુણથી યુક્ત જોઈએ. ત્યારે આવું ભવ્ય કાર્ય થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિ મકાન બનાવે, મકાન તો કઈ મકાન જે છે કોઈ એકાદ બે દિવસ યા મહિના 15 દીમાં થોડું થઈ જાય. એના માટે તો બહુ સમય લાગે છે. વરસે ચાલ્યું જાય, 2 વર્ષે ચાલ્યા જાય. જેવું મકાન, જેવો ડિઝાઇન, જેવો નકશો, એ પ્રમાણે દીર્ઘકાળની આવશ્યકતા પડે છે. તો આ સમય દરમિયાન મકાન બનાવવા વાળાને એ અપેક્ષા રહે છે કે આ મકાન પૂરું થાય ત્યાં સુધી કોઈ વિઘ્ન ન આવે. વિઘ્ન ન આવે અને વિઘ્ન રહિત આ મકાન પૂર્ણ થાય અને ત્યારબાદ હું આ મકાનની અંદર સુખ અને શાંતિ પૂર્વક રહી શકું. આવી ભાવના હોય છે ને બોલો. તો આપણે ત્યાં કોઈ પણ કાર્ય છે, શુભ કાર્ય જ્યારે કરવામાં આવે છે ત્યારે સૌ પ્રથમ મંગલાચરણ કરવાની પરંપરા રહી છે. મંગલાચરણ કરવાનો પ્રધાન ઉદ્દેશ છે વિઘ્નનો ઉપપ્લવ અને વિઘ્નોનું ઉપશમન. વિઘ્નનો ઉપપ્લવનું ઉપશમન કે વિઘ્ન એટલે કે બાધાઓ ન આવે. વિઘ્ન નિવૃત્તિ કામો મંગલમ આચરેત. અર્થાત જેને પોતાના કાર્યમાં આવતા વિઘ્નની નિવૃત્તિ થઈ જાય યા વિઘ્ન ન આવે એ માટે થઈને મંગલાચરણ કરવામાં આવે છે. ભગવાન ભાષ્યકાર જ્યારે પણ આ ગીતાનું ભાષ્ય કરવા બેઠા ત્યારે એમણે પણ આ સૌ પ્રથમ તત્વનું સ્મરણ કોટીનું મંગલાચરણ કર્યું છે. તો વિઘ્ન ઉપપ્લવ ઉપશમનાદિ રૂપ પ્રયોજનની સિદ્ધિ માટે થઈને એમણે મંગલાચરણનું સંપાદન કર્યું છે. અને મંગલાચરણ કેવો છે? તો પ્રામાણિક વ્યવહાર પ્રમાણક. કેવો નથી કે
આ મંગલાચરણ કરવાની જે પરંપરા છે એ કોઈ ભગવાન ભાષ્યકારે જ પ્રારંભ કરી છે એવું નથી. આ પરંપરા આપણે ત્યાં અનાદિ કાળથી ચાલી આવે છે કે કોઈ પણ ચાહે વ્યવહારિક કાર્ય હોય, ધાર્મિક કાર્ય હોય, આધ્યાત્મિક કાર્ય હોય, યા આવા ગ્રંથ લેખનનું કોઈ આવું કઠિન કાર્ય હોય, ત્યારે વિઘ્નોની સંભાવના રહેલી હોય છે. તો આ વિઘ્નની નિવૃત્તિ માટે સૌ પ્રથમ ભગવાનની યાદ કરવામાં આવે છે. અને આપણે ત્યાં વિઘ્ન વિનાશક દેવ ગણેશજીને માનવામાં આવે છે. એટલે કોઈ કાર્યનો પ્રારંભ કરતા પહેલા સૌથી પહેલા ગણેશજીનું પૂજન કરવાની આપણે ત્યાં પરંપરા છે. ગણેશજી વિઘ્નહર્તા દેવ છે. એ ગણેશજી એ કોઈ નહીં, જે પરમાત્મા છે, જે ઈશ્વર છે, એક ઈશ્વર, એનું જ ગણેશના રૂપમાં પૂજન કરવામાં આવે છે, વિઘ્નનો વિઘાત માટે થઈને. તો ભગવાન ભાષ્યકાર પણ અહીંયા વિઘ્નની નિવૃત્તિ માટે ઈશ્વરનું સ્મરણ કરે છે. ને આ જે પરંપરા છે એ પ્રામાણિક, આ જે વ્યવહાર છે એ પ્રામાણિક છે. પ્રામાણિક એટલે પૂર્વાચાર્યોએ પણ આ મંગલાચરણનો વ્યવહાર કરેલો છે. એટલે આ જે ભગવાન ભાષ્યકારનું જે આ મંગલાચરણ રૂપી જે કાર્ય છે એ પ્રામાણિક વ્યવહાર પ્રમાણક કાર્ય છે. અને એમાં ઈષ્ટ દેવતાના તત્વનું અનુસ્મરણ કરેલું છે. આ મંગલ શ્લોકમાં ઈષ્ટ દેવતા નું જે તત્વ છે એ તત્વનું અનુસ્મરણ નારાયણના રૂપમાં કરેલું છે. કેવા રૂપમાં? નારાયણના રૂપ. તો આ ઈષ્ટ દેવતાના તત્વનું અનુસ્મરણ રૂપ મંગલાચરણનું સંપાદન ભગવાન ભાષ્યકાર કરી રહ્યા છે. હવે આ જે મંગલ શ્લોક જે છે એ ભગવાન ભાષ્યકાર દ્વારા રચિત નથી. એ તો પરંપરા એ રહી છે કે ગ્રંથ કરતા જે છે એ પોતે શ્લોકની રચના કરે છે. મંગલ શ્લોક જે છે એ પોતાની રચના હોય છે. પણ ભગવાન ભાષ્યકાર જે છે એ મંગલાચરણના રૂપમાં અહીંયા એક પુરાણના શ્લોકનું ઉદ્ધરણ કરે છે. પુરાણનો શ્લોક મંગલાચરણ રૂપથી અહીંયા ઉપસ્થિત કરે છે. એટલે ઇતિહાસ પુરાણ યોહો, ઇતિહાસ અને પુરાણ જે છે એનું ગીતાની સાથે એક વાક્યત્વ છે એવું બતાવવા માટે થઈને ભગવાન ભાષ્યકાર અહીંયા પુરાણનો શ્લોક મંગલાચરણ રૂપથી ઉપસ્થિત કરે છે. એટલે કહ્યું અનઅવશેષેણ ઇતિહાસ પુરાણયોઃ વ્યાચિખ્યાસિત ગીતા શાસ્ત્રેણ એક વાક્યતામ અભિપ્રેત્ય પૌરાણિક શ્લોકમ એકમ એવ અંતર્યામી વિષયમ ઉદાહરતી. આનંદ ગિરિયાચાર્યજી ભાષ્યકાર જે અહીંયા એક પુરાણના શ્લોકને અહીંયા ઉદાહરિત કરે છે એનો ઉદ્દેશ શું છે? ભાષ્યકારનો ઉદ્દેશ શું છે? તો ભાષ્ય ટીકાકાર લખે છે કે અનઅવશેષેણ,
ઇતિહાસ પુરાણ. ઇતિહાસ અને પુરાણ જે છે એ સંપૂર્ણ રીતે, ઇતિહાસ અને પુરાણ સંપૂર્ણ રૂપથી, અનવશેષણ એટલે કાર્ત્સ્નેન એટલે પૂર્ણ રૂપથી આ ગીતા શાસ્ત્રની સાથે એની એક વાક્યતા છે એવા અભિપ્રાયથી આ પૌરાણિક શ્લોક જે છે એ અહીંયા ભગવાન ભાષ્યકાર ઉદાહરિત કરે છે. અર્થાત કે જે ગીતા શાસ્ત્રનું જે પ્રતિપાદ્ય છે, ગીતા શાસ્ત્રનું જે તાત્પર્ય છે, એ જ ઇતિહાસ અને પુરાણનું પણ તાત્પર્ય છે. ગીતા જે જીવ બ્રહ્માત્મૈક્ય જ્ઞાન નું જે પ્રતિપાદન કરે છે, એ જ પ્રતિપાદન ઇતિહાસ અને પુરાણનું પણ છે. ભાગવત આદિ જે પુરાણો જે છે એ પણ આ જે ગીતા શાસ્ત્રનું જે તાત્પર્ય છે એનું જ પ્રતિપાદન કરે છે. એટલે કે ગીતા અને ભાગવત આદિ પુરાણનું જે તાત્પર્ય જુદું નથી, પણ એક જ છે. તો એ ધ્યાન રહે કે ગીતા જે છે એ ઉપનિષદનો સાર છે. આપણે હમણે મહાત્મ્યમાં જોઈ ચૂક્યા, પઠન કરી ચૂક્યા. સર્વોપનિષદો ગાવો, દોગ્ધા ગોપાલ નંદન, પાર્થો વત્સ સુધીર ભોક્તા, દુગ્ધમ ગીતામૃતમ મહત. કે ઉપનિષદ રૂપી ગાયોથી દોયેલું જે આ દૂધ છે એ ગીતા શાસ્ત્ર છે. અને ગીતા શાસ્ત્રની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જે ઉપદેશ આપ્યો છે એ જ ઉપદેશ મહાભારત આદિ ઇતિહાસની અંદર એ જ ઉપદેશ છે. અને વ્યાસજી દ્વારા કૃત 18 પુરાણોની અંદર પણ એ જ તત્વનું પ્રતિપાદન છે. એટલે કોઈ એમ ન સમજે કે ભાઈ ઇતિહાસનો તાત્પર્ય અલગ, ગીતાનું તાત્પર્ય અલગ, પુરાણનું તાત્પર્ય અલગ, એવું નથી. ભારતીય સંસ્કૃતિના સમગ્ર જે ગ્રંથો જે છે એ એનું એક વાક્યત્વ છે. એટલે એક અવાજ છે, એક સાદ છે, જુદો જુદો નહીં. એક મત છે, કોઈ મત જુદો નથી. કારણ કે આપણે ત્યાં સજ્જનો આપણે જોઈએ છીએ કે પુરાણોની અંદર જે તે દેવતા સંબંધી પુરાણો હોય તો એ પુરાણમાં એ જ દેવતાનું મહત્વ આપણને જોવા મળે. તો સામાન્ય મનુષ્યના મનમાં એ ભ્રમ થઈ જાય કે શિવ પુરાણની અંદર શિવની મહિમા, વિષ્ણુ પુરાણની અંદર વિષ્ણુની મહિમા, એટલે આ બેવ દેવતાઓ જુદા છે. અને લોકોમાં આવી ભ્રાંતિ ફેલાવવામાં આવે છે. સ્વાર્થી ધર્મના અલંબરદારો જે છે આવી ભ્રાંતિ ફેલાવતા હોય છે. અને લોક માનસ જે છે એને પણ શાસ્ત્રનું ગહન અધ્યયન ન હોવાના કારણે ધાર્મિક શ્રદ્ધા અને ભાવના ના માધ્યમથી એ પણ આવું ગ્રહણ કરી લે છે. એટલે ભગવાન ભાષ્યકારનો એ ઉદ્દેશ છે કે
ગીતા જે પુરાણ છે, ઇતિહાસ છે, એ એકમાત્ર અદ્વૈત તત્વનું જ પ્રતિપાદન કરે છે. કેવા તત્વનું? અદ્વૈત તત્વનું જ પ્રતિપાદન કરે છે. એટલે એ દ્રષ્ટિથી ભગવાન ભાષ્યકાર ભાષ્યના પ્રારંભમાં સૌથી પહેલા આ પુરાણના શ્લોકનું અહીંયા ઉદ્ધરણ યા ઉદાહરણ રૂપથી પ્રસ્તુત કરે છે. મંગલાચરણ શ્લોક શું છે એનો અર્થઘટન આપણે આગળના પ્રવચનમાં કરીશું, અને એ સિવાય આવશ્યક જે વિશેષ વાત છે એનો પણ વિચાર આપણે આગળ કરીશું. આજના પ્રવચન આપણે અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ. વસુદેવ સુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદ વિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. સદ્ગુરુ